السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پریے ساتھیوں، آج کے اس 12ویں پارٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچی، آپ کا طریقہ، آپ کا آدرش حج اور عمرہ میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرہ کا طریقہ کیا ہے، سنکشپت میں، چھٹکری میں انشاءاللہ ہم جاننے کا پریاس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں عمرہ کے بارے میں۔ تو نمبر 1، اعتمر 4 مرات، ارتھات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیون میں آپ نے 4 بار عمرہ کیا۔ کتنے بار؟ صرف 4 بار جو ہے آپ نے عمرہ کیا۔ پہلا عمرہ حدیبیہ کا عمرہ، آپ سب جانتے ہوں گے، سن 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا مدینہ سے مکہ جانے کے لیے، عمرہ کے غرض سے کافروں نے روک لیا، نہیں جانے دیا، بہت بات وواد ہوا، پھر صلح ہوا، پھر ایک قرارنامہ لکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر جو ہے اپنے جانور کا بد کر دیا اور اپنے سر کے بال کو مڑا لیا، چھلوا لیا، اور جو ہے آپ جو ہے وہیں پر حلال ہو گئے۔ یہ پہلا عمرہ، اس کو پہلا عمرہ مانا جاتا ہے۔ دوسرا عمرہ، چونکہ کافروں نے کہا تھا کہ آپ اگلے سال آ کے عمرہ کر سکتے ہیں، تو سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا عمرہ کیا۔ اور تیسرا عمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین یدھ سے فارغ ہوئے تو جو مال غنیمت یعنی یدھ میں جو مال پراپت ہوتا ہے، اس کو جب آپ نے صحابہ میں وترن کر دیا تو جعرانہ سے آپ نے جو ہے تیسرا عمرہ کیا، میقات سے آپ نے جو ہے تیسرا عمرہ کیا۔ اور چوتھا عمرہ آپ کے حج کے ساتھ، آپ نے جو حج کیا اپنے جیون کا پرتھم اور آخری حج، اس میں جو آپ نے عمرہ کیا، تو یہ 4 عمرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیون میں کیے ہیں۔ اور یہ سارے عمرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے باہر آ کے جو ہے، مکہ سے باہر سے جو ہے آپ نے پرویش کیا، اور آپ نے جو ہے عمرہ کے لیے آپ نے جو ہے احرام باندھا اور جو ہے آپ نے عمرہ کیا۔ میرے بھائی، اسی طرح سے نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے باہر سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ایک سال میں ایک ہی عمرہ کیا، یعنی ایک سال میں آپ نے کئی عمرہ نہیں کیا، ایک سال میں جو ہے آپ نے کئی عمرہ نہیں کیا۔ آج ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا، ایک ہی بار مکہ جاتے ہیں لوگ اور دوڑ دوڑ کے وہ کئی عمرہ، مسجد عائشہ سے لوگ بار بار جا کے جو ہے عمرہ کرتے رہتے ہیں، میں 10 عمرہ کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ حرم میں رہ کے اس سے بہتر ہے، اتم ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ کو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ بس وہیں سے، ہاں ایک سفر آپ کا ہے تو ایک سفر میں ایک عمرہ، یہ جو ہے بہتر ہے، یہ اتم اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے 4 عمرے کیے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کس کس سمے میں آپ نے عمرہ کیا۔ اور اسی طرح سے ایک بات اور ہے، نمبر 4، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے عمرے جو ہے حج کے مہینے میں کیے ہیں۔ کس مہینے میں؟ حج کے مہینے میں۔ حج کا مہینہ یعنی وہی رمضان کے بعد جو ہے، جس کو اشہر الحرم یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حج کے مہینے کہے جاتے ہیں۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 عمرے جو ہے ذوالقعدہ کے مہینہ میں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے عمرے کس مہینے میں کیے؟ ذوالقعدہ میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 5 میں یہ ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ رمضان کے مہینہ میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ تو رمضان کے مہینہ میں عمرہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ اتم ہے، زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینہ میں عمرہ کرنے کا ثواب یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، ایسا پنیہ ہم کو ملتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، جیسا کہ میں نے اس کا طریقہ بتا دیا۔ اب آئیے تھوڑا اور آگے ہمیں آپ کے عمرہ کا طریقہ اور حج کا طریقہ کیا تھا، یہ جو ہے ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب حج فرض ہو گیا سن 9 ہجری میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا ارادہ فرمایا، اور اگلے سال جو ہے سن 10 ہجری میں آپ نے جو ہے حج کیا۔ آپ نے اس کے لیے جلدی کی اور آپ نے حج کیا، اور اپنے جیون میں آپ نے جو ہے صرف ایک حج کیا، یعنی نبوت کے بعد۔ نبوت سے پہلے بھی لوگ حج عمرہ کیا کرتے تھے، نبوت کے بعد اسلام کے پرچار جب شروع ہوئے، وحی یعنی شروع، اس کے بعد آپ نے جو ہے آپ نے حج کیا ہے، اور آپ نے حج قران کیا ہے۔ حج کے کتنے پرکار ہیں؟ 3 پرکار ہوتے ہیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گا ابھی۔ تو آپ نے کیا ہے؟ حج قران کیا۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے احرام باندھا ظہر کے بعد، اور آپ نے تلبیہ کہنا شروع کیا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ارتھات میں اپستت ہوں، ہے اللہ میں اپستت ہوں، لا شریک لک، آپ کا کوئی سہبھاگی اور ساجھیدار نہیں ہے، میں اپستت ہوں، ہر قسم کی، ہر طرح کی پرشنسا، تعریف، گنگان آپ ہی کے لیے ہے، اور پورے وشو میں، پورے سنسار میں آپ ہی کا ستا ہے، سارا سنسار آپ ہی کے آگے کے ادھین ہے، اور آپ کا کوئی سہبھاگی اور ساجھیدار نہیں۔ میرے بھائی دیکھیں، حج ہم کو توحید، ایکیشورواد، اس سے ہم کو ایکیشورواد کا پاٹھ ملتا ہے، درس ملتا ہے۔
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलबिया इस तरह से पुकारा और आपने सहाबा को भी आदेश दिया और आपने अपने स्वर को उच्च किया, अपने आवाज़ को बुलंद किया। सहाबा भी आपकी बात को सुन के, आपके तलबिया को सुन के वो लोग भी जो है तलबिया कहते रहते थे और वो लोग जो है कुछ कमी बेशी भी इस अल्फाजों में, इन शब्दों में करते थे, जैसा कि है कि लब्बैक लब्बैक व सअदैक वल खैरु बियदैक लब्बैक वर्रग़बाउ इलैक वल अमल, इस तरह से करते थे। कुछ अल्फाज कमी बेशी भी करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जनाई, आपने इसको इनकार नहीं किया, बल्कि ये भी तरीक़ा जायज़ है जो प्रमाणित है सहाबा से, उस तरह से भी हम अल्फाज कह सकते हैं। मेरे भाइयों, नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एहराम बांधते समय जो हज के 3 प्रकार हैं, हज क़िरान, हज तमत्तु और हज इफ़राद। और संक्षिप्त में मैं इसकी व्याख्या क्या, इसकी तारीफ़ क्या बता देता हूँ। हज क़िरान वो हज है कि जिसमें इंसान हज और उम्रा दोनों की नीयत करे और दोनों का एहराम एक साथ बांध ले। अब एहराम निकाल नहीं सकता, उम्रा भी करेगा फिर बाद में उसी एहराम में हज भी करेगा, इसको हज क़िरान कहते हैं। और इसमें अपने साथ में जानवर भी, हदिय भी ले जाना, क़ुरबानी का जानवर भी ले जाना आवश्यक है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। और दूसरा हज तमत्तु है। हज तमत्तु का मतलब ये है कि इंसान हज और उम्रा दोनों करेगा। पहले उम्रा करेगा, उम्रा करने के बाद उसकी नीयत होगी कि लब्बैक उम्रतन मुतमत्तिअन बिहा इलल हज, कहते हुए कि पहले उम्रा करूँगा फिर हज करूँगा। फिर वो हज कर लेगा और फिर अपने एहराम के कपड़े को उतार के रख देगा, हलाल हो जाएगा और फिर 8 ज़िलहिज्जा से यौम तरविया से फिर हज का कार्यक्रम शुरू करेगा। तो जो पहले पहुंचते हैं मक्का वो हज तमत्तु करते हैं, जो लास्ट में पहुंचते हैं वो हज क़िरान की जो है वो लोग नियत कर लेते हैं। लेकिन सबसे उत्तम और अफजल हज हज तमत्तु है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज क़िरान किया, लेकिन हज तमत्तु अफजल है। और तीसरा हज हज इफ़राद है, जिसमें सिर्फ हज होता है और इसमें हदी यानी क़ुरबानी का जानवर भी नहीं होता है। मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इच्छा जाहिर की थी कि अगर मैं पहले से नियत नहीं करता, अपने साथ जानवर लेके नहीं आया होता, तो मैं भी हज तमत्तु ही करता। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हज किया और जो जिनके साथ जो है जानवर नहीं थे, आपने उनको कह दिया कि आप लोग उम्रा कर लीजिए अभी और फिर बाद में हज के लिए आप लोग नियत कीजिए, क्योंकि ये हज तमत्तु में जो है क़ुरबानी तो है लेकिन साथ में ले जाना आवश्यक नहीं है। आप इसकी क़ुरबानी जो है वहीं से ले करके दे सकते हैं, साथ में अपने घर से लेके जाना जो है अनिवार्य नहीं है। मेरे भाइयों, नंबर 4, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सवारी पर थे और उस पर जो है कोई कजावा, कोई हौदज नहीं था। हाँ, आपका खाना वगैरह जो था आपके साथ में था और आपने जो है उस पर हज किया। मेरे भाई, जैसा कि मैंने बताया कि जिनके पास हदिये का जानवर था वो लोग उसी एहराम में रहे, उसी एहराम में हज किया, और जिनके पास नहीं था उन्होंने जो है अपना एहराम खोल दिया और वो लोग हलाल हो गए। जो बंदिश है, जो पाबंदी है, जो प्रतिबंध वगैरह थे उससे जो लोग मुक्त हो जाते हैं, जो उम्रा करके जो है निकल जाते हैं। जो एहराम में रहते हैं उनके पास बहुत पाबंदियाँ होती हैं, वो अलग मौजू है, इंशाल्लाह फिर बाद में कभी बताऊँगा मैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज का तरीका क्या था, ये हम सीख रहे हैं, तो आइए हम जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का में प्रवेश करते हैं एहराम के साथ में। ज़ी तुवा एक जगह का नाम है जिसे आज जो है ज़ाहिर के इनार से ये प्रसिद्ध है। वहाँ से आपने जो है मक्का में प्रवेश किया, वहाँ पहुँचे और वहाँ पे जो है वहाँ पे आपने रात गुजारी और ये ज़िलहिज्जा महीने की 4 तारीख़ थी। फिर आपने सुबह की नमाज़ वहीं पे पढ़ी यानी फजर की नमाज़, फिर आपने वहीं से गुस्ल किया यानी स्नान किया और दोपहर के टाइम में जो है आप मक्का में प्रवेश किया। आपने कहाँ से? सनैया उलिया से, जो हुजून है वो सनैया उलिया से आपने जो है मक्का में प्रवेश किया। ये मक्का में एक स्थान है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में गए, मस्जिद हरम में जब आपने प्रवेश किया तो आपने सर्वप्रथम सबसे पहला काम क्या किया? हजर अस्वद यानी अल्लाह के पवित्र घर काबा के पास गए। आपने कोई तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी, कोई नमाज नहीं पढ़ी, आप काबा के पास गए, हजर अस्वद के पास पहुँचे, आपने उसको जो है बोसा दिया। और जो है यहाँ पे हमको भीड़ भाड़ अगर हो तो हम किसी से मुज़ाहमत यानी लड़ाई झगड़ा ना करें, आपने इससे मना किया है। फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को अपने बाएं तरफ किया और दाएं तरफ से आपने जो है तवाफ़ शुरू कर दिया। और आपने जो है जो दुआ पढ़ने का तरीका हमें बताया, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको चंद बातें बता देना चाहता हूँ। तवाफ़ जब हम करते हैं अल्लाह के घर काबा का, तो इसमें हमको कुछ बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। नंबर 1, इस्तिबा करना। इस्तिबा क्या होता है? जो लोग प्रथम तवाफ़ करने गए हैं काबा का हज और उम्रा की नीयत से, वो इस्तिबा करते हैं। इस्तिबा क्या होता है कि अपने चादर को जो है हम दाहिना कंधा खुला रखेंगे। जैसे हमारी चादर है, एहराम की चादर जो है उसको ऐसे करेंगे और फिर ऐसे निकाल के जो है नीचे से इसको जो है हम ऐसे फेर लेंगे, यानी दाहिना कंधा हमारा खुला रहेगा। ये है इस्तिबा। इस तरह से दाहिने कंधे को खोल के हमें काबा का तवाफ़ करना चाहिए। तो पहला काम हम ये करेंगे, इस्तिबा करेंगे। दूसरा काम स्टार्टिंग यानी प्रथम 3 चक्कर में जो है
तेज़ चलना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमको तेज़ चलने का जो है आदेश दिया है, इस वजह से हमको तेज़ चलना चाहिए। छोटे छोटे कदम उठा करके हल्के हल्के जो है हम उसमें तेज़ चलेंगे, इसको रमल कहते हैं। इसी तरीके से रुकन यमानी और हजर अस्वद का जो गोशा है, जो कोना है, जो रुकन है, उसके बीच जो दुआ पढ़नी है वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ यानी हजर अस्वद से पहले का जो किनारा है वहाँ से लेकर हजर अस्वद तक इस दुआ को पढ़ना है। बाकी और मुल्तज़म के पास यानी जहाँ जो हजर अस्वद जहाँ काला पत्थर लगा हुआ है और दरवाजे के बीच में जो जगह उसको मुल्तज़म कहते हैं। इसी तरीके से मीज़ाब के पास जहाँ पे उसका परनाला लगा हुआ है उसके पास भी कोई दुआ पढ़ना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित नहीं है, बल्कि आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाह से कोई भी दुआ कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी ख़ास दुआ प्रमाणित नहीं। आज हमारे यहाँ क्या है, ये पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तीसरे चक्कर, ये हमारे उलमा ने अपनी तरफ से बना के गढ़ लिया है, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ भी दुआ कर सकते हैं। हाँ, जो प्रमाणित है वो क्या है, रुकन यमानी से लेके रुकन हजर अस्वद तक यही रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मेरे भाई, इस तरह से करते हुए हमको 7 चक्कर लगाना है। शुरू के 3 चक्कर तेज चलने हैं और बाकी 4 चक्कर सामान्य चाल चलेंगे और 7 चक्कर यानी जो हजर अस्वद है वहीं से हमारा तवाफ शुरू होगा। आज वहाँ पे हरी हरी बत्तियाँ भी लगी हुई हैं, वहाँ पे हम पहुँचें। अगर मुमकिन है तो हम हजर अस्वद को बोसा दें, अगर मुमकिन नहीं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे और वहीं से तवाफ शुरू कर देंगे और फिर घूम के वहीं पर आएंगे। एक चक्कर हमारा पूरा हो जाएगा। दूसरे चक्कर में भी आएंगे तो हाथ उठा के अल्लाहु अकबर जो है कह सकते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित है कि आपने जो है रुकन यमानी को भी आपने इस्तिलाम यानी उसको टच किया है, उसको छुआ, उसको आपने छुआ है। आपने उसका बोसा नहीं दिया, आपने उसको छुआ है और फिर उसको छू के आपने अपने हाथ को बोसा नहीं दिया है। तो रुकन यमानी को भी आप हाथ से टच कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए अगर मौका मिल रहा है तो मेरे भाइयों, 7 चक्कर हमारा तवाफ़ का पूरा हो गया। अब तवाफ़ के बाद जो हमें काम करना है, 2 रकात नमाज़ पढ़नी, तवाफ़ की 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। कहाँ पे, मकाम इब्राहिम के पीछे, अगर जगह है तो वहाँ पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ़ पूरा कर लिया तो मकाम इब्राहिम के पीछे, इस हाल में कि मकाम इब्राहिम यानी जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान जो गोल्डन कलर का बना हुआ, जिसमें आज जो सुरक्षित रखा गया है, उसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। तो उस जगह को आपने अपने बीच में रखा और उसके पीछे जो है आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है तो आप कहीं भी 2 रकात नमाज़ पढ़ सकते हैं। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरे रकात में चाहिए कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हो गए तो फिर आपने हजर अस्वद को फिर बोसा दिया। तो अगर मुमकिन है तो बोसा दें, वरना ये अनिवार्य नहीं है। तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ से निकले और सीधा कहाँ गए, सफ़ा पहाड़ पर, सफ़ा पर्वत पर गए और वहाँ पे आपने कुरान की तिलावत की, इस आयत की इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, और कहा अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिह, मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से अल्लाह ने शुरू किया। यानी अल्लाह ने पहले सफ़ा पहाड़ का नाम लिया है तो जो है पहाड़ पे चक्कर लगाना जो है कि सफ़ा से शुरू होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ पे खड़े हो गए और आपने अपने चेहरे को काबा की तरफ किया, अपने हाथ को उठाया और अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह की वहदानियत बयान की, अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की महिमा और गरिमा का बखान किया और अल्लाह से दुआ की। ख़ास तौर से आपने इस दुआ को पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदह। इसका अर्थ क्या होता है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी माबूद बरहक नहीं, कोई सत्य पूज्य सत्य उपास्य नहीं, अल्लाह ताला एक है, वो एक है, उसका कोई सहभागी और साझेदार नहीं। अल्लाह ही के लिए पूरे संसार में बादशाहत है, अल्लाह ही के लिए राज्य सत्ता है, सब हर किस्म की प्रशंसा, हर तरह की प्रशंसा, हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह हर चीज़ पर सामर्थ्यवान है, हर चीज़ पर ताकत और कुदरत रखने वाला है। अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी कोई भी पूजा के लायक नहीं। अल्लाह ताला एक है। अंजज़ वादा, अल्लाह ने अपने वादे को, अपने वचन को अल्लाह ने पूरा कर दिया। व नसर अब्दा, और अपने भक्तों की, अपने बंदों की अल्लाह ने मदद की, उनका सहयोग किया, उनका हेल्प किया। व हज़मल अहज़ाब वहदा, और दुश्मनों को अल्लाह ने, सेने की टुकड़ियों को अल्लाह ताला ने, दुश्मनों को जो है अकेले ही क्या कर दिया, पराजित कर दिया, उनको शिकस्त दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को 3 बार पढ़ते थे सफ़ा पहाड़ पे, और जो आता था, जो चाहते थे अल्लाह से दुआ करते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना चक्कर लगाना, यानी सफ़ा पहाड़ पे, सफ़ा मरवा पे चक्कर लगाना शुरू कर देते थे। फिर जब बतने वादी में आप पहुँचे तो वहाँ जो है आपने तेज़ चाल जो वहाँ पे चली, आपने वहाँ पे दौड़ के गए। और आज वहाँ पे हरे कलर के जो बल्ब लगे हुए हैं, वहाँ पे हमको तेज़ चलना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
پہنچ گئے مروا پہاڑ پہ. مروا پہاڑ پہ جب پہنچے تو وہاں پہ بھی آپ نے سیم ایسے ہی کیا, کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا جو آپ نے صفا پہاڑی پڑھی تھی وہی آپ نے مروا پہ بھی آپ نے ویسے ہی دعا پڑھی. آج بہت سارے لوگ اس دعا کو چھوڑ دیتے ہیں جلدی جلدی کرنے میں, ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم کو دعا کرنا چاہیے آرام سے اور پھر جو ہے اپنے چکر کو پورا کرتے رہنا چاہیے. تو صفا اور مروا یہاں پہ ہم کو چکر لگانا ہے. اور ایک بات دھیان دیں کہ کعبہ کا طواف کرنے کے ٹائم میں جہاں حجر اسود ہے وہیں سے شروع کریں گے اور گھوم کے وہاں پر آئیں گے تو ایک طواف ہمارا ہو جائے گا, ایک چکر ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے, یہاں پر حجر یعنی صفا سے ہم چکر لگانا شروع کریں گے اور صفا سے مروا پر جائیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا, مروا سے صفا پہ آئیں گے تو 2 چکر ہو جائے گا, پھر صفا سے مروا پہ جائیں گے 3 چکر ہو جائے گا. اس طرح سے ہمارا آخری چکر جو ہے, لاسٹ چکر, انتم چکر جو ہے مروا پہ سماپت ہوگا. مروا پہ سماپت ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی 7 چکر لگایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو جن کے ساتھ ہدیے کا جانور نہیں تھا یا جو حج جو ہے افراد کرنے والے تھے, آپ نے کہا ان سے کہ آپ لوگ حلال ہو جائیں, آپ لوگ احرام کا کپڑا اتار دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایسا چاہتا, میں بھی کر سکتا, لو استقبلت من امری ما استدبرت, اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا اور میں ایسا نہ کیا ہوتا تو ولولا ان معي الهدي لاحللت, اور دوسرے سے علماء سقط الهدي ولجعلتها عمرہ, اگر میرے ساتھ یہ ہدیے کا جانور نہیں ہوتا تو میں عمرہ بنا لیتا اور پھر بعد میں حج کی نیت کرتا. لیکن آپ چونکہ آپ کے ساتھ عمرہ جو ہے قربانی کا جانور بھی تھا اور آپ نے حج قران کی نیت بھی کی تھی تو آپ نے جو ہے حج قران کیا. اور باقی سارے صحابہ نے جو ہے جن کے ساتھ ہدیے کا جانور نہیں تھا انہوں نے جو ہے پھر وہ حلال ہو گئے, پھر حج کے دن کا وہ انتظار کرنے لگے یعنی 8 ذی الحجہ کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جو اپنے سر کے بالوں کو مڈاتے ہیں ان کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی, اور جو لوگ اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں ان کے لیے 1 بار مغفرت کی آپ نے دعا کی, ان کے بخشش کے لیے سما یاسنا, ان کے جو ہے سما پرارتھی کے لیے. تو سر کے بالوں کو چھلوانا مڈانا یہ افضل ہے اور کٹا لینا بھی چلے گا میرے بھائی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں ٹھہرے رہے اور مسلمانوں کو تمام صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے قصر کر کے, یعنی نماز کو قصر کر کے, یعنی ظہر عصر جو 4 رکعت نماز ہے اس کو 2 رکعت کر کے. پھر یہاں تک کہ یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کا دن ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حج کا دن جو ہے 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 تاریخ کو نکلے اپنی جگہ سے اور کہاں گئے, مینا گئے, مینا گھاٹی میں گئے. پھر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز وہیں پر پڑھی اور پھر انہیں قصر کر کے اپنے وقت میں, ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں. پھر آپ نے وہیں پہ رات گزاری. پھر جب اگلے یعنی 9ویں دن کا سورج نکلا, سوریہ ادے ہوا جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورج نکلنے کے بعد مینا سے نکلے اور کہاں گئے, عرفہ چلے گئے. اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے, تلبیہ بھی کرتے تھے, تکبیریں بھی پکارتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. پھر جب آپ عرفہ میں پہنچے تو نمرہ جو مسجد نمرہ آج ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا. پھر آپ جو ہے وہیں پر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ اپراہ یعنی دوپہر کے بعد کا ٹائم ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی اونٹنی قصوہ کو آپ نے اٹھایا اور پھر آپ وہاں سے بطن الوادی گئے جو عرنہ کے قریب میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو ہے وہاں آپ ٹھہرے اور وہاں پہ جو ہے آپ نے خطبہ دیا, صحابہ کرام کو سمبودھت کیا اور پروچن دیا. بہت ہی بلیغ فصیح خطبہ. آپ نے اس میں اسلامی قانون بتایا, آپ نے جو شرک, بدعات اور اگیانتا, جاہلیت, انوگیتا کے سمے میں جو لوگ رسم و رواج پرمپرا کرتے آ رہے تھے آپ نے سب کا کھنڈن کیا, سب کا پریتیاگ کیا اور اسلامی بنیاد, اسلام کی بہترین بنیاد آپ نے وہاں پہ رکھی اور جاہلیت کے جو غلط کام تھے ان سب کو جو ہے آپ نے ختم کیا. آپ نے وہیں پر عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت, اچھے کام کرنے, ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کا بھی آپ نے آدیش دیا اور بھی بہت ساری باتیں آپ نے وہاں پر کی. اور خاص طور سے آپ نے اللہ کے پوتر گھر قرآن گرنتھ کتاب قرآن اور سنت کو مضبوطی سے, خوب مضبوطی سے آپ نے پکڑنے کا آدیش دیا اور اس طرح سے آپ نے بہت ساری باتیں وہاں پر صحابہ کو بتائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور ساری نصیحت کرتے رہے. نصیحت کرنے کے بعد, پروچن دینے کے بعد, سمبودھت کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آدیش دیا تو انہوں نے اذان دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی 2 رکعت اور پھر دوسری تکبیر کہی گئی, دوسری اقامت کہی گئی. پھر آپ نے جو ہے عصر کی بھی نماز پڑھائی 2 رکعت, اس نے آپ نے سری نماز پڑھائی یعنی زور سے آپ نے قرات نہیں کی. اور وہ جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا دن تھا, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بلکہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی ایک ساتھ میں. پھر میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ٹھہرے رہے اور خوب اللہ سے دعائیں آپ نے کی. چونکہ عرفہ یہ
حج کا سب سے مہتوپورن سب سے خاص رکن ہے. کوئی آدمی اگر عرفہ میں نہیں ٹھہرے گا اس کا حج ہی نہیں ہوگا 9 تاریخ کو. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کارے کرم کیے. اب میرے بھائی چونکہ وقت آج کا سمے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اب وہاں عرفہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کیا کاریہ کیا حج میں جو ہے پھر 10 تاریخ 11 12 تاریخ کے کیا کام ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم کل کے پاٹ میں یعنی اپنے 13ویں پاٹ میں انشاءاللہ سیکھیں گے. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا طریقہ کیا تھا یہ بتا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ سارے پاٹ آپ جو دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مارگ پر ہم سب کو چلنے کے لیے اللہ توفیق دے, پریرنا دے, شکتی دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.